بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ اکبر بادشاہ کو خبر ملی کہ بازاروں میں بڑے بڑے تاجروں نے چھوٹے چھوٹے تاجروں کو ڈرا دھمکا کر بازار میں چیزوں کی دام دگنے کرنے پر مجبور کر دیا، جس کی وجہ سے غریب عوام بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ جب اکبر بادشاہ نے یہ خبر سنی تو جوانی کا خون تھا جوش میں آ گیا۔ اکبر بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آپ کی قریبی وزیر بیبرل نے اکبر بادشاہ سے روانگی کے بارے میں پوچھا، لیکن اس بار اکبر بادشاہ نے بیبرل کو بھی اپنی منزل اور مقصد کے بارے میں نہیں بتایا اور تیز رفتار گھوڑے پر روانہ ہو گیا۔ بیبرل حیران تھا کہ آخر اکبر بادشاہ ایک عام آدمی کی بیس میں کیا کرنے نکلا۔ بیربل کو اکبر بادشاہ کی ہر وقت فکر رہتی تھی، کیونکہ اکبر بادشاہ ایک نوجوان آدمی تھا اور کہیں دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ اکبر بادشاہ دشمن اپنی جانوں سے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن اس کی جان کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ آپ کی دربار میں بہت سارے ایسے وزیر تھے جو اکبر بادشاہ کی حکمت عملی سے اتفاق نہیں رکھتے تھے۔ اکبر بادشاہ اپنے گھوڑے پر نگام آدمی کی طرح بازار میں داخل ہوا اور ہر دکان ہر تاجر کے پاس گیا اور حالات معلوم کیے۔ اکبر بادشاہ نے چند لمحے گزارنے کے بعد محسوس ہوا کہ غریب آدمی اتنی مہنگی چیزیں کیسے خرید سکتا ہے۔ اگر میں خود بھی ایک غریب آدمی کی جگہ ہوتا تو آج میرا کیا حال ہوتا۔ اکبر بادشاہ نے ساری چیزیں حال احوال جانے کی بعد واپس محل کی طرف لوٹنے لگا تو اچانک اکبر بادشاہ کی نظر ایک دکاندار پر پڑی، جس کے پاس گاہکوں کی کافی رش لگا ہوا تھا۔ اکبر بادشاہ نے ہجوم دیکھا تو اس دکاندار کے پاس گیا اور ایک گاہک سے پوچھا، بھائی باقی دکانداروں کی نسبت یہاں اتنا رش کیوں لگا ہوا ہے؟ جب اکبر بادشاہ اس چھوٹے سے تاجر کے پاس پہنچا، اکبر بادشاہ کو جاتے ہی معلوم ہو گیا، اور یہ بات اکبر بادشاہ کے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی کہ وہ تاجر جو چیز 10 سونے کی سکے کی تھی وہ 5 سونے کی سکوں میں دے رہا تھا، اور جو چیز 6 سونے کی سکے کی تھی وہ 3 سکوں میں دے رہا تھا، اور اگر کوئی غریب اس کے پاس آتا تو وہ مفت میں بھی ان کو چیزیں دے رہا تھا۔ جب اس کے پاس تاجر کی دکان پر رش ختم ہوا تو اکبر بادشاہ نے اس سے پوچھا، تاجر بھائی یہ بتاؤ تم باقی دکانداروں کی نسبت اتنی سستی چیزیں کیوں بیچ رہے ہو؟ اور میں جانتا ہوں کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ اکبر بادشاہ کی اس بات سے وہ تاجر مسکرانے لگا اور کہا، اے نوجوان، شاید تم اس بازار میں نئے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ باقی تاجروں نے اس بازار میں آگ لگا رکھی ہے، ہر چیز کی دام دن دگنا کر دیتی ہے، لیکن میں اللہ کا بندہ ہوں اور اسی سے ڈرتا ہوں اور اسی سے ہی رزق مانگتا ہوں۔ اکبر بادشاہ نے کہا، حضور میری سوال کا یہ جواب نہیں، آپ مجھے میرے سوال کا جواب دے کہ آپ کی دان باقی تاجروں کی نسبت بالکل کیوں کم ہے؟ تو تاجر نے اپنی دکان بند کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو نے یہ راز معلوم کرنا ہے، جونکڑی پہاڑ پر میرا ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں آ جانا، پھر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اکبر بادشاہ نے اس کی جانے کے بعد اس کا پیچھا کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ آخر ایسے کیا چیز ہے کہ جس سے یہ تاجر اپنی چیزوں کو آدھی دانوں میں بیچ رہا ہے۔ اکبر بادشاہ جونکڑی پہاڑ جانے کے لیے بڑا بےتاب ہو رہا تھا اور اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن تاجر کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایک عام آدمی کی بیس میں بات کرنے والا اس کے ساتھ اکبر بادشاہ ہے اور اب اس کا پیچھے کر رہا ہے۔ اکبر بادشاہ تاجر جب پہاڑ پر پہنچا تو اپنا کوئی سامان جھونپڑی کے باہر رکھا اور ہاتھ منہ دھونے کے بعد جھونپڑی کے اندر چلا گیا، اور جب اکبر بادشاہ نے اس کی جھونپڑی اور اس کی گھر کو دیکھا تو دل میں سوچا، لگتا ہے کہ یہ نوجوان اس دنیا میں نہیں رہتا، نہ ہی اسے آچی گھر کا لالچ ہے، نہ ہی اسے اپنے کاروبار کو بڑھانے کا لالچ ہے۔ آخر اس نوجوان کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے؟ اکبر بادشاہ اس کی جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا تو دروازے کے سامنے دیکھا کہ وہ نوجوان جیسے ہی جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ سامنے ایک برتن میں کانا ڈفا ہوا تھا۔ جیسے اسی نوجوان نے برتن سے کانا نکالا تو اس میں بنا ہوا مرغ اور 3 روٹیاں موجود تھیں۔ اس آدمی نے بڑے ہی شوق سے وہ کھایا،
खुदा का शुक्र अदा किया, नवाफिल अदा करके बाहर निकलने लगा तो इतने में अकबर बादशाह इसके सामने आया और कहा, भाई जब से मैंने आपकी बात सुनी मुझे आपकी बात दिल को जा लगी और मैं इसी ही राज से पर्दा उठाने के लिए आया हूँ। आप मुझे इसकी राज के बारे में बता दो। इस ताजिर ने अकबर बादशाह को झोंपड़ी के अंदर बिठाया और दूध का प्याला देते हुए अपनी कहानी सुनाने लगा। इस नौजवान ताजिर ने कहा कि जब से मैंने इस बाजार में अपनी दुकान खोली तो मैं भी दूसरों की तरह लालची था। मैं आ गया था और हर रोज़ में भी चीज़ों की कीमतें दिन दुगना कर देता और मैं अच्छा खासा सोना इकट्ठा करता। मेरे दिल में लालच बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक दिन मैं एक अपनी झोंपड़ी में सोया हुआ था कि अचानक से एक आदमी ज़ख्मी हालत में मेरी झोंपड़ी के आगे घोड़े पर रुका और मैंने घोड़े की चलने की आवाज़ से बाहर आया। देखा कि एक नौजवान ज़ख्मी था। मैंने इसको घोड़े से उतारा और अपनी झोंपड़ी के अंदर ले गया। इसकी टांग में एक लकड़ी का नुकीला टुकड़ा लगा हुआ था जिसकी वजह से इसका काफ़ी खून बह रहा था। मैंने इसकी टांग से वो लकड़ी का टुकड़ा निकाला, इसकी ज़ख्म को सुला गर्म करके दागा और इसको खाना खिलाने के बाद मैंने इसको बिस्तर पर सुला दिया और मैं बाहर खड़ा इसकी हिफाजत कर रहा था क्योंकि वो लिबास से बहुत अच्छे खासे ख़ानदान का लगता था। मैंने सोचा कि कहीं इसकी पीछे दुश्मन ना हो, इसलिए मैं सारी रात सर्दी की रात को बाहर खड़ा इसकी हिफाजत कर रहा था। सुबह सादिक हुई तो मेरी आंख लग गई तो वो नौजवान मेरे उठने से पहले ही जा चुका था। लेकिन इसने एक चिट्ठी छोड़ी जिस पर लिखा हुआ था कि तुमने मेरी मदद की, अल्लाह ताला तुम्हारी ऐसी जगह से मदद करेगा कि तुम्हारी सोच भी नहीं होगी। इसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ने मुझे एक मजलूम की मदद करने का मौका दिया। लेकिन जब मैंने दूसरी तरफ अपने कारोबार के बारे में देखा कि मैं सारा दिन लोगों को लूटता हूँ, गरीबों को चिढ़ता हूँ और मजबूर लाचार लोगों से ज़्यादा दाम लेता हूँ, फिर मेरे दिल में अल्लाह का डर आया और इसी दिन से मैंने चेहलों की कीमत इतनी ही कर दी जितनी ही मैं ख़रीदता हूँ और अगर कोई गरीब मेरे पास आ जाए तो मैं इनको बग़ैर पैसों की भी मदद कर देता हूँ। ये सुनकर अकबर बादशाह ने कहा, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब तुम चीज़ें बग़ैर मुनाफा के हत्ता के नुकसान पर बेचते हो तो तुम्हारी खाने पीने का बंदोबस्त और जो सामने तुम्हारी झोंपड़ी की बाहर घोड़े बंधे हुए हैं इसकी चारे बंदोबस्त तुम कहाँ से करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई ख़जाना छुपा हुआ है? इस आलिम ने कहा, नहीं हुजूर नहीं। जिस दिन से मैंने चीज़ों की कीमतें आदी कर दी, गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया, इस दिन से जब से मैं घर वापस लौटता हूँ और जैसे ही मैं झोंपड़ी के अंदर दाखिल होता हूँ मेरी झोंपड़ी में मेरा खाना पहले ही से वहाँ मौजूद होता है। मैं इसे अपना पेट भरता हूँ और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करके अल्लाह ताला की इबादत करके सो जाता हूँ। अकबर बादशाह हैरान होकर पूछा कि तुम्हारी झोंपड़ी में ये जो खाना है वो कौन लेकर आता है, वो कौन है? इस ताजर ने कहा कि इस नौजवान ने मुझे कहा था कि अल्लाह ताला तुम्हारी ऐसे मदद करेगा कि तुम्हें समझ भी नहीं लगेगा और मैंने ये मदद अल्लाह ताला की तरफ से समझी और मैंने इसे अल्लाह ताला की एक राह समझा और मैंने अल्लाह ताला की राह से पर्दा उठाने के बारे में नहीं सोचा। मैंने कहा कि मेरा और अल्लाह का मामला है, इसे इसी तरह चलता रहना चाहिए। इसलिए जो रिस्क मुझे मिलता है मैं इसको खाता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करके सो जाता हूँ और दिन को जो मैंने अपना कारोबार करता हूँ मैं इसे पर समझ कर निभाता हूँ। ये कहते हुए अकबर बादशाह पहले तो मुस्कुराने लगा, फिर अकबर बादशाह के आंखों में आंसू आ गई और कहा कि ये नौजवान आदमी, इस रात जो आदमी घोड़े पर जख्मी हालत में तुम्हारे पास आया था पता है कौन था? इसने कहा कि मैंने इसको नहीं जानता, मुझे मौका भी नहीं मिला कि मैं इससे पूछ सकूं। अकबर बादशाह ने कहा कि इस रात अकबर बादशाह था। ये सुनकर वो ताजर बड़ा हैरान हुआ कि हुजूर आप कैसे जानते हैं कि वो अकबर बादशाह था? इतने में फिर अकबर बादशाह ने इससे सवाल पूछा कि तुम्हें मालूम है कि खाना तुम्हारे लिए कौन भिजवाता है?
फिर इस नौजवान ने कहा कि मुझे नहीं पता कि एक आना मेरी झोंपड़ी में कौन लेकर भिजवाता है। अकबर बादशाह ने कहा कि वो खाना भी अकबर बादशाह तुम्हारे लिए भिजवाता है। वो आदमी बड़ा हैरान और परेशान हो गया और कहा ये दोनों बातें तुम्हें कैसे मालूम हुआ। इतने में अकबर बादशाह ने इससे कहा कि ये नौजवान जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये भी अकबर बादशाह है। ये सुनकर वो ताजिर इसी वक्त आकर अकबर बादशाह के सामने गिर गया और कहा कि मैं जितना अल्लाह का गुनहगार आदमी हूँ इतना ही अल्लाह ताला मुझ पर रहम करता जा रहा है। मुझे बदनसीब जैसे आदमी के सामने अकबर बादशाह खड़ा है और मुझे पता नहीं कि अकबर बादशाह ने इसको अपने हाथों का सहारा देते हुए कहा कि जब तक तुम जैसे नौजवान मेरी सुन्नत में मौजूद है मेरे आवाम कभी भूखी नहीं सोएगी। तुम अपना फर्ज निभाते रहो। अकबर बादशाह अपना फर्ज निभाते रहेगा। और कहते हैं कि बाद में इसी नौजवान की वजह से बाकी बाजार के ताजिरों ने मुजबरन होकर वही महंगी चीज़ें आधी कीमत पर बेचने पर मजबूर हो गए और इसके बाद इस बाज़ार में खुशहाली आ गई और जहां लोग अकबर बादशाह को बधाई देते थे वही लोग अकबर बादशाह को उठते बैठते खाते सोते वक्त दुआई देते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इसी वीडियो से कुछ सबक सीखा तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया आप सबका।